Hello, friends. Good morning, one and all of you. My name is Rasne Somnath, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shivgaon. My subject is pharmacology and toxicology. Previous lecture shown that central nervous system, in that acting on the central nervous system drugs, that including about various point like that general anesthetics, local anesthetics, hypnotics and sedatives, drugs effective in convulsive or anticonvulsant drugs, opioid analgesic, antipyretics and analgesics, antipsychotics drugs, anti-anxiety drugs, antidepressant drugs, drugs used in Parkinsonism, centrally acting muscle relaxant, central nervous system stimulant. These all about the category of drug in the drugs acting on the central nervous system. So we are learning about the drugs acting on the gastrointestinal tract, drugs acting on the GIT tracts. So first one by one, drugs acting on the digestive system. असे ड्रग्स की ते डायजेस्टिव्ह सिस्टीमवर ॲक्ट होतील असे जे काही ड्रग्स आहेत ते आता आपल्याला बघायचं आहे. त्यामध्ये काय काय आहेत मग ॲपेटायझर्स असेल, डायजेस्टंट असेल, कार्मिनेटिव्ज आहे, ॲपेटाईट आहे, सप्रेसंट आहे, इमेटिक्स, अँटीइमेटिक्स अँड अँटीडायरियल, पर्गेटिव्ज, अँटीरेक्टल, antacids and anti-ulcers drugs. These are the drugs is acting on the digestive system. So first previously lecture shown that the central nervous system drug act on the central nervous system. So one by one drug are discussed in acting on digestive system. So first is the antacids. What is the meaning of antacids? Anti means opposite to acids. Anti means opposite to acids means alkalinity in nature. These are the drug in alkaline in nature for the using in the purpose of antacids conditions. So what is the content of this chapter? That about introduction of antacids, definition of antacids, ideal properties of antacid drugs, next classification of antacid drugs, then adverse reaction of antacid drugs. Various drugs are used in the antacids. One by one discuss here. So firstly, introduction about the antacids. Antacids is a substances. These are the chemical substances. Antacids is an chemical substances which neutralize the stomach acidity. हे जे काय सबस्टन्सेस आहेत ते न्यूट्रल करायचे स्टमकची ॲसिडिटी. जी काय स्टमकमध्ये ॲसिडिटी आहे किंवा स्टमकमध्ये जे काय हायड्रोक्लोरिक ॲसिड प्रेझेंट आहे त्याचं जर इन्क्रीज झालं तर त्याला न्यूट्रल करण्याचं काम हे अँटीॲसिड्स आहे. न्यूट्रलाइज स्टमक ॲसिडिटी अँड इज यूज टू रिलीव्ह हर्ट बर्न. जे आपण म्हणतो ते रिलीव्ह करण्याचे काम पण अँटीॲसिड्स आहे. इंडायजेशन ऑर अन अपसेट स्टमक. Its antacid is a chemical substances which neutralize the stomach acidity and is used to relieve heartburn, indigestion, upset or an upset stomach. These problems are relieved by the antacids like that. Firstly, neutralize the stomach acidity, heartburn, indigestion or upset stomach. Second, antacids are available over the counter. Antacids are available in over the counter. This is not a prescription written by doctor. It's only over the counter product of these antacids and are taken by mouth to quickly relieve occasional heartburn. Its administration by mouth or oral route is to quick relieve occasional heartburn. Then when excessive amount of acids are produced in the stomach, the natural mucus barrier that protect the lining of stomach can damage the esophagus in people with acid reflux. Antacids contain alkaline ions. Antacid consisting about the alkaline ions, basic ions that chemically neutralize the stomach. त्यामुळे काय होते जे काय स्टमकमधलं ॲसिड आहे ते न्यूट्रल करण्यासाठी अँटॅसिडचा यूज केला जातो. कारण की त्यामध्ये अल्कलाइन्स आयन्स आहेत, त्यामध्ये बेसिक आयन्स आहेत. त्यामुळे these acids, gastric acids are chemically neutralized in stomach, then reducing the damage and relieving the pain.
जे काय त्यामध्ये पेन होत असेल तेही त्यामुळे बरं होते, किंवा त्यामध्ये जे काय डॅमेज होणार आहेत लायनिंग ऑफ द स्टमक तेही कमी होते. दिस इज दी अँटॅसिड्स. यामध्ये मेजर सिम्टम्स काय आहेत अँटॅसिडचे, तर मेजर सिम्टम्स ऑफ अँटॅसिड इज अ गॅस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स. आता गॅस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स, दिस इज द डिसऑर्डर और इट इज अ डायजेस्टिव्ह डिसीज. इट इज अ digestive disease in which stomach acid or bile irritate the food pipe lining. Esophageal means इसोफॅगसला काय होतं, इरिटेट होतं आहे. फूड पाईप लायनिंग जी आहे इसोफेगसला त्याला काय होतं, इरिटेट होतं. दिस इज द डिसीज कॉल्ड ॲज दी गॅस्ट्रो इसोफिगल रिफ्लेक्सस. सेकंड अँड इनडायजेशन म्हणजे अपचन. हे जे काय दोन गोष्टी आहेत त्या सिम्पटम्स आहेत अँटॅसिडचे. Okay, then definitions of antacids. Antacids, these are the drugs, these are the agents which are used to neutralize the excessive acidity in the stomach are called as antacids. असे ड्रग्स किंवा असे एजंट जे काय यूज केले जातात न्यूट्रलाइज दी एक्सेस ॲसिडिटी. जे काय आपल्या स्टमकमध्ये ॲसिडिटी झाली असेल त्यांना न्यूट्रल करण्यासाठी, त्यांना बेसिक करण्यासाठी त्या ॲसिडला, त्यासाठी जे काय ड्रग्स यूज केले जातात, जे काय एजंट्स यूज केले जातात दॅट इज कॉल्ड ॲज दी अँटॅसिड्स. अँटॅसिड्स आर द केमिकल सबस्टन्सेस विच रिॲक्ट विथ गॅस्ट्रिक ॲसिड. हे जे काय अँटॅसिड आहेत ते डायरेक्टली रिॲक्ट विथ गॅस्ट्रिक ॲसिड अँड देन लोअर दी ॲसिडिटी ऑफ गॅस्ट्रिक कंटेंट. जे काय बॉडीमध्ये जास्त ॲसिडिटी झाली असेल, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड इन्क्रीजिंग द कॉन्सन्ट्रेशन इन द स्टमक, then it's having a lowering the acidity of gastric content. That is the name of the antacids. Then ideal properties of antacid. Antacids are the chemical agent, these are the drugs. मग याच्यामध्ये अँटॅसिडचा नेमकी तो ड्रग जो आहे तो कसा पाहिजे, त्याचे आयडियल प्रॉपर्टीज काय आहेत ते आपण बघूया. त्यामध्ये फर्स्ट आहे इट शुड हॅव अ कॅपॅसिटी टू न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव्ह ॲसिडिटी. त्या ड्रगची अशी कॅपॅसिटी पाहिजे की जी एक्सेसिव्ह ॲसिडिटी आहे त्याला न्यूट्रल केलं पाहिजे. म्हणजे असा ड्रग्स किंवा अशी त्याच्याकडे प्रॉपर्टीज पाहिजे का त्याने जास्तीत जास्त ॲसिडिटी जी आहे बॉडी स्टमकमधली ती न्यूट्रल केली पाहिजे. दिस इज द फर्स्ट आयडियल प्रॉपर्टीज ऑफ अँटॅसिड ड्रग्स. इट शुड हॅव अ कॅपॅसिटी टू न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव्ह ॲसिडिटी. सेकंड काय आहे, इट शुड हॅव अ क्विक अँड प्रोलॉंग ॲक्शन. जर आपण ॲडमिनिस्ट्रेशन केलं, आता अँटॅसिडचा ड्रग समजा कोणता आहे, मॅग्नेशियम कार्बोनेट घ्या किंवा मिथिल कार्बोक्झी मिथिल सेल्युलोज आहे, हे जे काही ड्रग्स आहेत हे आपण जर त्यांना ॲडमिनिस्ट्रेशन केलं तर त्याचा इफेक्ट जो आहे तो क्विकली भेटला पाहिजे आणि प्रोलॉंग ॲक्शन भेटली पाहिजे. हा त्याचं एक आयडियल प्रॉपर्टीज ऑफ अँटॅसिड आहे. इट शुड हॅव अ क्विक अँड प्रोलॉंग ॲक्शन. क्विक म्हणजे त्याचा इफेक्ट लगेचच्या लगेच मिळाला पाहिजे आणि प्रोलॉंग ॲक्शन म्हणजे जास्त वेळ तो बॉडीमध्ये ड्रग राहून त्याची इफेक्ट भरपूर वेळ दिली पाहिजे, प्रोलॉंग इफेक्ट दिला पाहिजे, जास्त दिवस चालला पाहिजे. दॅट इज दी प्रोलॉंग ॲक्शन. नंतर थर्ड आयडियल प्रॉपर्टीज आहेत, इट शुड नॉट कॉजेस अल्कॅलोसिस. यामुळे अँटॅसिड घेतलं आणि त्यामुळे अल्कॅलोसिस झालं नाही पाहिजे बॉडीमध्ये. तर व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ अल्कॅलोसिस? अल्कॅलोसिस इट इज दी एक्सेसिव्ह ब्लड अल्कॅलिनिटी. ब्लडमध्ये अल्कॅलिनिटीची जी काय प्रमाण आहे ते वाढतं आहे. That is the condition called as the alkalosis. It is a condition in which the body fluids have excess base or alkali. So this is a not problem occurring to that this drug. Antacid द्यायचे म्हणजे जे काय ॲसिड आहे ते कमी करायचे, पण परत जर त्यांनी अल्कली वाढली तर बॉडीमध्ये परत प्रॉब्लेम येऊ शकतात. म्हणून त्या ड्रग्सने डू नॉट प्रॉपर्ली शोज ऑफ अल्कॅलोसिस मीन्स एक्सेसिव्ह ब्लड अल्कलिनिटी त्याने शो नाही केली पाहिजे. त्यानंतर तो ड्रग कसा पाहिजे, इट शुड बी नॉन टॉक्झिक. तो टॉक्झिक नको आहे. इट्स अ पॅलेटेबल, इझिली अवेलेबल, चीप. पॅलेटेबल म्हणजे इझिली घेतलं पाहिजे. तो कडू नको आहे. म्हणजे जे काय जेरॅट्रिक पेशंट असेल किंवा पेड्रॅटिक पेशंट असेल, लहान मुलं असेल किंवा म्हातारे माणसं असेल किंवा ओल्ड एजचे जे काय पर्सन असेल, जे काय पेशंट असेल त्यांनी इझिली घेतलं पाहिजे. त्यामुळे तो पॅलेटेबल पाहिजे, चीप पाहिजे अँड इझिली अवेलेबल भेटलं पाहिजे. This is the ideal properties of antacids. Then second, it should not cause the constipation or diarrhea. यामुळे कोणत्याही प्रकारचं कन्स्टिपेशन किंवा डायरिया झालं नाही पाहिजे. कन्स्टिपेशन मीन्स इट इज अ कंडिशन इन विच देर इज डिफिकल्टी इन एम्प्टिंग दी बोवेल. म्हणजे बद्धकोष्ठता, दॅट इज अ कन्स्टिपेशन. इट शुड नॉट कॉजेस द इव्हॅल्युएशन ऑफ गॅसेस. यामध्ये कोणतेही गॅसेस क्रिएट नाही झाले पाहिजे. इट शुड नॉट कॉजेस द इव्हॅल्युएशन ऑफ गॅसेस. दिस इज ऑल्सो आयडियल प्रॉपर्टीज ऑफ अँटॅसिड्स. आणि लास्ट आहे
इट शुड नॉट इंटरफिअर विथ डायजेशन अँड ॲब्सॉर्प्शन ऑफ फूड. जर आपण फूड घेतलं आहे ते डायजेशनला त्याला इंटरफिअर झाला नाही पाहिजे. एखादं ॲडमिनिस्ट्रेशन केलं आहे ते काय डायजेशन केलं आहे किंवा ॲब्सॉर्प्शन फूडला काही इंटरफिअर झालं नाही पाहिजे. अशा आयडियल प्रॉपर्टीज पाहिजे त्या अँटॅसिड ड्रगच्या. सो कोणते कोणते ड्रग्स आहेत ते आपण बघणार आहोत. त्यानंतर आहे क्लासिफिकेशन्स ऑफ अँटॅसिड ड्रग्स. कोणते कोणते अँटॅसिड्स ड्रग आहेत की ज्यामुळे आपल्या बॉडीमध्ये ॲसिडिटी झाल्यानंतर ते कमी करतील. त्या ड्रगसाठी 2 मेनली क्लासिफिकेशन आहेत. हे जे काय क्लासिफिकेशन आहे ते क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ अँटॅसिड्स. हे जे काय क्लासिफिकेशन आहे हे कशावर आधारित आहे? बेस्ड ऑन ॲब्सॉर्प्शन ऑफ अँटॅसिड्स. तर यामध्ये 2 टाईप्स आहेत. फर्स्ट आहे सिस्टेमिक अँटॅसिड्स. हे काय वॉटर सोल्युबल ड्रग्स आहेत. दॅट इज द सिस्टेमिक अँटॅसिड्स. फॉर एक्झाम्पल सोडियम बायकार्बोनेट म्हणजेच बेकिंग सोडा. दिस इज ऑल्सो हॅव्हिंग अँटॅसिड्स ड्रग्स टू रिड्यूस द ॲसिडिटी इन द स्टमक. आणि सेकंड आहे नॉन सिस्टेमिक अँटॅसिड वॉटर इनसोल्युबल ड्रग्स. त्यामध्ये बरेच एक्झाम्पल आहेत. फॉर एक्झाम्पल मॅग्नेशियम ऑक्साईड. दिस इज ऑल्सो अँटॅसिड ड्रग्स इन यूजिंग ॲडमिनिस्टर इन ओरल रूट. मॅग्नेशियम ऑक्साईड, कॅल्शियम कार्बोनेट, बिस्मथ साल्ट, कॅल्शियम फॉस्फेट, ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड जेल, मॅग्नेशियम ट्रायसिलिकेट अँड sodium carboxymethyl cellulose. These are the non-systemic antacid or water insoluble antacid drugs for the treatment of the excess acidity in the stomach. So relieve the acidity or decrease the acidity in the stomach. These drugs are used. So one by one these classification are explained. So firstly, systemic antacids. Systemic antacids means these are the antacids which get absorbed. These are antacids which get absorbed and produce systemic alkalosis. हे जे काय आपण ॲब्सॉर्ब घेतले अँटॅसिड घेतलं तर ते काय झालं पण ॲब्सॉर्ब झालं पण आणि प्रोड्यूस सिस्टेमिक अल्कॅलोसिस. देन त्यामध्ये एक्झाम्पल कोणतं आहे तर सोडियम बायकार्बोनेट. तर सोडियम बायकार्बोनेट इट इज दी इयरलिएस्ट अँटॅसिड यूज. जास्त करून हे सोडियम बायकार्बोनेट यूज केले जातं आहे बिकॉज इट्स हॅव्हिंग अ सिस्टमॅटिकली रूट. सोडियम बायकार्बोनेट IUPAC नेम सोडियम हायड्रोजन कार्बोनेट. त्याचा IUPAC नेम काय आहे सोडियम हायड्रोजन कार्बोनेट, कॉमनली नोन ॲज अ बेकिंग सोडा. याचे डिसॲडव्हान्टेजेस काय आहेत तर डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ सोडियम बायकार्बोनेट. इट प्रोड्यूस द क्विक ॲक्शन बट शॉर्ट ॲक्शन. हे जी काही जे ॲक्शन आहे ॲडमिनिस्ट्रेशन केल्यानंतर क्विक दाखवतं आहे पण ॲक्शन जी आहे ती शॉर्ट कमी कालावधीसाठी आहे. जास्त ॲक्शनसाठी जास्त कालावधीसाठी ही जो ड्रग आहे तो यूज होत नाही. त्यामुळे त्याचा हा एक डिसॲडव्हान्टेजेस आहे. इट गेट ॲब्सॉर्ब अँड प्रोड्यूस सिस्टेमिक अल्कॅलोसिस. कारण की सिस्टमॅटिकली दिलं जातं त्यामुळं सिस्टेमिक अल्कॅलोसिस क्रिएट होते. सिस्टेमिक अल्कॅलोसिस म्हणजे एक्सेसिव्ह ब्लड अल्कलिनिटी त्यामध्ये प्रोड्यूस होते. इट इज अ कंडिशन इन विच द बॉडी फ्लुइड्स हॅव अ एक्सेस बेस ऑर अल्कलाइन इन body. So this is also disadvantages of sodium bicarbonate. And last is it release the carbon dioxide and which produce a rebound secretion of gastric acid. यामध्ये काय होते कार्बन डायऑक्साईड रिलीज केला जातो आणि त्यामुळे प्रोड्यूस होते रिबाउंड सिक्रेशन ऑफ गॅस्ट्रिक ॲसिड. त्यामुळे पुन्हा परत गॅस्ट्रिक ॲसिड सिक्रिट केले जाते. दिस इज द डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ सोडियम बायकार्बोनेट. त्याच्यामुळे त्याला इयरलिएस्ट यूज केला जातो, कॉमनली यूज केलं जात नाही सोडियम बायकार्बोनेट. So this is the disadvantages of sodium bicarbonate. This is the systemic antacids. Then non-systemic antacids. Non-systemic antacids. These antacids are the insoluble in nature. Water insoluble आहे ते जे काय non-systemic antacid मध्ये जे काय ड्रग्स आहेत ते सर्व ड्रग्स इन्सोल्युबल वॉटर इन्सोल्युबल आहेत. दे आर नॉट ॲब्सॉर्ब केले जात नाहीत अँड दे डू नॉट प्रोड्यूस सिस्टेमिक अल्कॅलोसिस. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं सिस्टेमिक अल्कॅलोसिस प्रोड्यूस होत नाही आहे. त्यामुळे बॉडीमध्ये अल्कॅलिनीचं प्रमाण जास्त होत नाही आहे. त्यामुळे नॉन सिस्टेमिक अँटॅसिड्स आर द कॉमनली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ॲसिडिटी ऑफ स्टमक. द फर्स्ट ड्रग इज ऑफ द नॉन सिस्टेमिक अँटॅसिड इज अ मॅग्नेशियम ऑक्साईड. तर त्यामध्ये 1 ग्रॅम ऑफ मॅग्नेशियम ऑक्साईड जर घेतला आपण कॅन न्यूट्रलाइज दी
can neutralize the 500 ml of 0.1 normal हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. आपल्या बॉडीमध्ये पण 0.1 नॉर्मल हायड्रोक्लोरिक ॲसिड स्टमकमध्ये प्रेझेंट आहे. जर 500 ml हायड्रोक्लोरिक ॲसिड स्टमकमध्ये प्रेझेंट असेल तर त्यासाठी आपल्याला 1 ग्रॅम मॅग्नेशियम ऑक्साईड घ्यावा लागेल. त्यावेळेस ते न्यूट्रल होईल ॲसिड. इट इज अ गुड अँटॅसिड. इट प्रोड्यूस माइल्ड फर्गेटिव्ह इफेक्ट्स. फर्गेटिव्ह मीन्स शुद्धीकरण. It's a strongly laxative in effects. Forget means it's strongly laxative in effect. Laxative means these are the chemical substances that loosen the stool and increases the bowel movement. त्यामुळे आपलं जे काय पोट आहे ते साफ होण्याचं काम केले जाते. बट इट प्रोड्यूस माइल्ड फर्गेटिव्ह इफेक्ट. बॉडीमध्ये जे काय पोट मोकळं करण्याचं काम दिस ऑल्सो हॅविंग अ प्रोड्यूस दी माइल्ड फर्गेटिव्ह इफेक्ट. ऑल्सो when absorbed, the magnesium ions may produce depression of central nervous system. It's having absorbed magnesium ion may produce the depression of central nervous system. यामुळे काय होतं, मॅग्नेशियम आयन जर आपण घेतलं त्यामुळे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम डिप्रेस होते. मॅग्नेशियम कार्बोनेट हॅज अ सिमिलर प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट इट लिबरेट दी कार्बन डायऑक्साईड. मॅग्नेशियम कार्बोनेटची पण सेम प्रॉपर्टीज आहेत, पण त्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड लायब्रेट्स केला जातो आहे. दिस इज हॅविंग अ मॅग्नेशियम ऑक्साईड. इट इज दी नॉन सिस्टेमिक अँटॅसिड्स अँड इट्स अ कॉमनली यूज बिकॉज इट्स अ गुड अँटॅसिड्स. इट्स प्रोड्यूस mild forgiving effect, but it's having a symptoms is that magnesium ions presence so may produce the depression of central nervous system. Then second drug is that calcium carbonate. 1 gram of calcium carbonate can neutralize 210 ml of 0.1 normal hydrochloric acid. कॅल्शियम कार्बोनेट जर 1 ग्रॅम घेतलं तर त्यामध्ये 210 ml 0.1 नॉर्मल हायड्रोक्लोरिक ॲसिड न्यूट्रलाइज होऊ शकतं. इट इज अ क्विकली, इट ॲक्ट्स क्विकली. ही जी काय कॅल्शियम कार्बोनेट जर आपण घेतलं, ॲडमिनिस्ट्रेशन केलं तर त्याचा इफेक्ट लगेच क्विकली दाखवला जातो. इन द स्टमक इट रिॲक्ट विथ हायड्रोक्लोरिक ॲसिड अँड फॉर्म्स कॅल्शियम क्लोराईड. जर आपण याला स्टमक ॲडमिनिस्ट्रेशन केलं आणि स्टमकमध्ये गेलं तर त्यानंतर इट रिॲक्शन विथ हायड्रोक्लोरिक ॲसिड अँड फॉर्म्स कॅल्शियम क्लोराईड. कॅल्शियम कार्बोनेट प्लस हायड्रोक्लोरिक ॲसिड जर एकत्र आलं तर त्यापासून काय होते, कॅल्शियम क्लोराईड तयार होते. इन द इंटेस्टाईन कॅल्शियम क्लोराईड रिॲक्ट विथ बायकार्बोनेट. परत जर बायकार्बोनेटसोबत कॅल्शियम क्लोराईड रिॲक्ट झालं अँड फॉर्म्स कॅल्शियम कार्बोनेट अगेन. परत कॅल्शियम कार्बोनेट इंटेस्टाईनमध्ये तयार होते. इन स्टमकमध्ये ज्यावेळेस कॅल्शियम कार्बोनेट जाईल त्यावेळेस कॅल्शियम कार्बोनेट म्हणजेच कॅल्शियम कार्बोनेट मीन्स CaCO3 प्लस HCl. इट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ कॅल्शियम क्लोराईड अँड इन द इंटेस्टाईन कॅल्शियम क्लोराईड रिॲक्ट विथ बायकार्बोनेट HCO3 देन फॉर्मेशन ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट अगेन अँड दिस प्रोड्यूस कन्स्टिपेशन. यामुळे काय होतं, प्रोड्यूस दी कन्स्टिपेशन. कन्स्टिपेशन मीन्स इट इज दी कंडिशन इन विच देर इज अ डिफिकल्टी इन एम्प्टिंग दी बोवेल. ऑल्सो prolonged use of calcium chloride may causes hypercalcemia. जर कंटिन्युअसली कॅल्शियम कार्बोनेट हा ड्रग जर आपण घेत राहिलो तर त्यामुळे आपला हायपरकॅल्सिमिया होऊ शकतो. हायपरकॅल्शियम मीन्स एक्सेस क्वांटिटी ऑफ कॅल्शियम इन ब्लड. सो दिस इज द हायपरकॅल्सिमिया होऊ शकतो. त्यामुळे कॅल्शियम कार्बोनेट इज हॅविंग अ प्रोड्यूस हायपरकॅल्सिमिया. दिस इज ऑल्सो नॉन सिस्टेमिक अँटॅसिड ड्रग्स. कॅल्शियम कार्बोनेट इट्स हॅविंग अ ओरली ॲडमिनिस्ट्रेशन इन ड्रग. Then bismuth salts. Bismuth salt produce also constipation and also stain the faces black in color. जे काय फेसेस आहे ब्लॅक कलरमध्ये येतात ज्यावेळेस बिस्मथ साल्ट आपण ॲडमिनिस्ट्रेशन करू त्यावेळेस. दी प्रिपरेशन प्रेझेंटली यूज आर बिस्मथ कार्बोनेट अँड बिस्मथ सब नायट्रेट. बिस्मथ साल्ट डायरेक्ट दिले जात नाही. दीज प्रिपरेशन्स प्रेझेंटली यूज आर bismuth carbonate and bismuth subnitrate. This is also orally administration and this is also non-systemic antacid drugs. Then aluminum hydroxide gel. This is a commonly used aluminum hydroxide gel. It is available in the form of viscous suspension or a dried gel. It is available in the form of viscous suspension. It is available in the suspension form or a dried gel. It has adsorbent, astringent and demulcent properties. ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड जे काय काय प्रॉपर्टीज आहेत, ॲडसॉर्बंट आहे, ॲस्ट्रिंजंट आहे आणि डिमल्संट आहे. ॲस्ट्रिंजंट मीन्स कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द स्किन सेल अँड अदर बॉडी
tissue. Demulcents means it is the substances relieving the inflammation or irritation in the mucous membrane. This is also having a property of aluminum hydroxide gel. It is a non-systemic antacid and it is not absorbed. It satisfies almost all the properties of an ideal antacid. Ideal antacid Josephine, it's also having all satisfy of the all the properties of ideal antacid, but it produces slightly constipation. But it produces slight constipation. It prevents the absorption of phosphate in the intestine, leading to its deficiency. And these can be prevented by administration of aluminum phosphate gel instead of aluminum hydroxide gel. त्यामुळे आपण aluminum hydroxide gel घेतले जाते, aluminum phosphate gel घेत नाही, leading to that intestine leading to that deficiency. So this can be prevention by administration of aluminum phosphate gel instead of aluminum hydroxide gel. डोस किती आहे ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड जेलचा? तर ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड जेल 4 to 8 ml एव्हरी 2 to 4 hours. 4 ते 8 ml घ्यायचे प्रत्येकी 2 ते 4 तासानंतर. देन लास्ट ड्रग्स इज अ मॅग्नेशियम ट्रायसिलिकेट. इट रिॲक्ट्स विथ मॅग्नेशियम ट्रायसिलिकेट. इट्स ऑल्सो हॅव्हिंग अ नॉन सिस्टमिक अँटॅसिड्स. इट्स हॅव्हिंग अ ओरली ॲडमिनिस्ट्रेशन ड्रग. इट रिॲक्टिंग विथ हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. हा पण हायड्रोक्लोरिक ॲसिड संग रिॲक्ट झाल्यानंतर फॉर्म्स द मॅग्नेशियम क्लोराईड. त्यासोबत मॅग्नेशियम क्लोराईड अँड सिलिकॉन डायऑक्साईड तयार होते. इट बिकम्स जिलॅटिनियस इन नेचर अँड फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव्ह कोटिंग ओव्हर द इंटेस्टाईन. यामुळे एक जिलॅटिन प्रकारचं एक नेचर तयार होतं आणि त्यामुळे प्रोटेक्टिंग कोटिंग होते इंटेस्टाईन ओव्हर द इंटेस्टाईनवरती. इट हॅज अ स्लो बट प्रोलॉंग ॲक्शन. त्याची जी काही क्विक नाही आहे तर ती स्लोली आहे बट प्रोलॉंग ॲक्शन आहे. लाँग टाईमपर्यंत त्याची जी काय ॲक्शन आहे ती दाखवली जाते. ओकेशनली इट मे प्रोड्यूस डायरिया. यामध्ये प्रोड्यूस होतं डायरिया. त्याचा डोस किती आहे तर 2 ते 4 ग्रॅम एव्हरी 4 hours. 2 to 4 ग्रॅम इन एव्हरी 4 hours. इट्स अ नॉन सिस्टमिक अँटॅसिड. दिस इज ऑल अबाउट द अँटॅसिड्स. लास्ट ड्रग इज अ सोडियम कार्बोक्झिमेथिल सेल्युलोज. लास्ट non-systemic antacid. It is having a orally administration. It is a semi-synthetic derivative of cellulose. Easy semi-synthetic derivatives are sodium carboxymethyl cellulose drugs. It acts by absorbing the hydrochloric acid. Hydrochloric acid याला डायरेक्ट ॲब्सॉर्ब करतात and it does not produce any adverse effect except a mild laxative effect. कोणत्याही प्रकारचा ॲडवर्स इफेक्ट यामध्ये होत नाही बट एक्सेप्ट लॅक्झेटिव्ह. लॅक्झेटिव्ह मीन्स these are the substances that loosen the stool and encourages the bowel movement. That's having a forget-to-like action. This is the sodium carboxymethyl cellulose. And all about these are antacids drugs. These are used in the reduce the excessive acidity in the stomach. Are you sure up to here? So next point is upload in next lecture. Thank you so much.